Good morning, students. Welcome to the next session on our subject, that is basics of civil engineering. In our today's session, we are going to complete the part of intelligent transportation system, that is ITS. In our previous session, we have started with the discussion on the what are the docks or the harbors, for what purpose we are going to utilize that docks and the harbors, what are the components of a harbor structure, what are the categories of the harbors, and then we have started with the introductory part related to the ITS. Okay, that is intelligent transportation system. So ITS, as we know, it's a new or the advanced techniques or whatever the advancements that was happened before, or the some technologies that was developed in case of the transportation. Whenever you are traveling from one place to another place, which advancement tools or which techniques you are going to use that is helping you for completing your journey within time, that is maybe we are going to reduce the driver's time, or any other technique which will give you some information regarding the your journey or your transportation system. Okay, so in ITS, basically intelligent transportation system, we have started the discussion on this particular point, and let's continue the session, and today we will wind up this particular point also. So at the beginning of this particular session, we will take the part which already we have discussed, what issues we have in case of our transportation. Okay, and why there is need to use such ITS techniques, that is intelligent transportation system techniques. Okay, so some issues if you are going to notice is nothing but increased number of vehicles. Okay, increased number of vehicles every year. Every year the average percentage of the growth rate as far as our vehicles is considered in India is taken as 7.5%, around 7 to 8%. So everywhere, if at the in the year 2020 I have 1 lakh vehicles. Okay, just take an example. I have 1 lakh 1 lakh vehicles. In 2021, that particular digit will increase by 7%. By 7%. So we are having large number of vehicles, huge number of vehicles. It may be two-wheeler, three-wheeler, four-wheelers. Every year they are going to rise up by around 7 to 8%. That is average percentage growth rate we are considering in case of our number of vehicles. Okay, then, and that is why there is big crowd on the surface, road surface. We are having restricted roads. The width is not that much widened till date. Okay, extension of that roads is also going on, still it is going on. So as number of vehicles are increased, there is a big crowd that you are going to observe on the road surfaces. Okay, so that is the first issue. Second issue is nothing but congestion. As you know, pollution we are having, travel time and cost, accident rates, it is also going to be increased. That is whether driver, road, or all other conditions which are responsible. So next is real-time and accurate data collection. This is again very important challenge in case of our transportation system. Okay, we have decided, yes, at 10 o'clock I left my home, but around 10:30 I should be in the office, but that is not going to happen. Why? Because there is a huge traffic or huge crowd on the road surface, and you get delay to travel from your origin to the destination point. Okay, then lack of coordination between the transportation systems, emergency assistance. So these are the some issues or the challenges which are in front of us in case of our transportation system. Okay, number of vehicles, though our country is in the developing stage, every year number of vehicles are going to be increased, okay, at around 7 to 8%. But because of this increasing the number of vehicles, the crowd on the road surface is also increased. Whether the road width is going to be increased, at some extent these are get extended or these are get widened, not at every point. Okay, रस्त्यावरती गाड्यांची वर्दळ तर खूप वाढली, पण त्या प्रमाणात रस्त्यांची रुंदी वाढलेली का, तर निश्चितचपणे नाही वाढली. काही काही ठिकाणी ही कामं चालू आहेत. मी असं म्हणणार नाही की कुठेच काम चालू नाही. काही काही ठिकाणी ही कामं चालू आहेत की रस्त्यांची रुंदी वाढवण्यात येते. मोठमोठ्या शहरांमध्ये वगैरे तुम्ही बघितलं असेल, मोठे रोड्स होत आहेत आता, कारण का ट्रॅफिक तेवढ्या प्रमाणामध्ये वाढलंय. ठीक आहे, सो मग हे जे चॅलेंजेस आहेत आपल्या पुढे, ठीक आहे, हे एवढी हेवी क्राऊड आहे. मग जर तुम्ही ITS टेक्निक्स जर वापरल्या, सम इंटेलिजंट टेक्निक्स जर तुम्ही वापरल्या, तर हे जे काही चॅलेंजेस किंवा आहेत किंवा हे जे काही इश्यूज आहेत, हे तुम्ही कसे टॅकल करू शकता.
ठीक आहे, या संदर्भात आपण चर्चा करणार आहोत युजिंग द ITS. सो पॉसिबल सोल्युशन्स. ठीक आहे, पॉसिबल सोल्युशन्स काय असू शकणार आहेत? कन्स्ट्रक्ट न्यू रोड्स. होऊ शकतं का नवीन रोड कन्स्ट्रक्ट करणे? सध्या जरी काम चालू असेल, नवीन कन्स्ट्रक्ट करायचं असेल, ठीक आहे, तरी पण तुम्हाला बिग अमाऊंट एक्सपेंड करावे लागते. जसं मी तुम्हाला सांगितलं, एक फ्लेक्झिबल पेमेंट, एक रस्ता जर बांधायचा असेल, डांबरी रस्ता, तुम्हाला कमीत कमी 40 लाखाच्या आसपास खर्च येतो एका किलोमीटरसाठी. ते जर तुम्ही रिजिड पेमेंटसाठी जाताय तर 60 लाखाच्या आसपास जातो खर्च. तेच तुम्ही नॅशनल हायवे किंवा इतर मेजर प्रोजेक्ट जर हाती घेताल, इन करोड्स त्यांची अमाऊंट असते. ठीक आहे, इन करोड्स त्याची अमाऊंट असते. जर हे क्वेश्चन जर तुम्हाला रिझॉल्व्ह करायचे असतील इन फ्रंट ऑफ यू, विच इज इन फ्रंट ऑफ यू, definitely the solution is nothing but ITS, that is intelligent transportation system. ठीक है, how we are going to use it, let us see. So ITS is nothing but intelligent transportation system. It's an application of IoT. Okay, it's an application of IoT. आता IoT हा शब्द कम्प्युटर सायन्स इंजिनिअरिंग स्टुडंट्सला खूप माहितीतला असणार आहे. इंटरनेट ऑफ थिंग्स. ठीक आहे. So what is ITS actually in our sector? Let us discuss. So integrated application of advanced technologies. It's an integrated application of advanced technologies using the electronics, computer, communication, and sensing device. Using electronics, computers, communication, and sensing device in transportation system. In order to improve the efficiency and the safety. What is the purpose? We have to improve the efficiency and safety whenever you are traveling on a road surface. Okay, somebody's voice is disturbing, please mute everyone. Okay, fine, chalo. So I think you are familiar with this definition now. ITS is an integrated application of advanced technologies which are using the applications may be based on electronics, computer, communication, or sensing devices which are used in our transportation system, that is on the highways, to improve the safety, to improve the efficiency of your journey. Okay, benefits. ITS, it's a secure, safe, and comfortable. With the help of the ITS, we can achieve secure, safe, and comfortable movement of the road users. Just a minute. Reduce. We are going to reduce the delay and the congestion which is going to happen. We are going to reduce the travel time. We are going to reduce the waiting time at the signals. We are going to reduce the queue length at the signals. जी लांबच लांब रांग लागते, तुम्ही बघितलं असेल सिग्नलला. We are going to reduce fuel consumption as well as air pollution. See how much benefits we are having using the ITS if we use such techniques. Okay, techniques of the ITS. Then it is also going to increase the convenience and road user satisfaction. Parking information, guiding, and alerts to the drivers. So these are the some benefits by which we can apply the ITS in our transportation system. Okay, ITS areas. Now, what are the major areas? See, these are the 8 major areas which we are using in our ITS system. That is advanced traffic management system, advanced traveler information system, advanced vehicular control system, advanced public transportation system, commercial vehicle operations, emergency management system, and electronic payments. Okay, so these are the some areas of the ITS. Now, advanced traffic management system. Okay, let us discuss in detail. We'll just discuss introductory part, not in detail, because that much part is not there for you. Just introductory part you are having. Okay, so ITS, advanced in the ITS, the first application is nothing but the advanced traffic management system. Traffic management system, as the name indicates, you will get idea what actually it is going to do. नेमकं आपण यामध्ये काय करतोय? We are going to manage the traffic. What we are going to do? We are going to manage the traffic using some advanced systems. Okay. So what are the objectives of this advanced traffic management system? We have to increase the average travel speed, reduce vehicle delays, increase the average travel time, reduce number of collisions, improve the incident detection system, reduce incident durations, then increase field equipment utilization, reduce secondary incidents, and improve the driver response. Okay, I'm taking a little bit faster one. Some pictures are there in our next slides, few slides.
you will get very clear idea what actually this all systems will do. Okay, as far as our transportation system is there. Advanced traffic management system, as you can see in the strategy in this particular presentation also. Incident management, ज्यावेळेस एखादी घटना घडू शकते अचानक. सो अर्ली डिटेक्शन अँड रिस्पॉन्स टू दी अनशेड्युल्ड इव्हेंट्स. ठीक आहे, काय काय रिक्वायरमेंट असू शकतात त्यासाठी? इन्सिडेंट डिटेक्शन, कन्फर्मेशन, देन इमर्जन्सी रिस्पॉन्स और दी मोटरिस्ट असिस्टन्स. ठीक आहे, किंवा कॉरिडॉर मॅनेजमेंट. तुम्ही कुठली एक केस तुम्ही कन्सिडर करू शकता. ती केस मी तुम्हाला ऍट दी एंड एक्सप्लेन करेल. आता फक्त तुम्ही टायटल आणि त्याचे ऑब्जेक्टिव्ह या गोष्टींवरती आपण फोकस करणार आहोत. सेकंड सिस्टीम आहे ITS मधली ऍडव्हान्स ट्रॅव्हलर इन्फॉर्मेशन सिस्टीम. ट्रॅव्हलर इन्फॉर्मेशन, पहिलं होतं ट्रॅफिक मॅनेजमेंट, आता सेकंड आहे ट्रॅव्हलर इन्फॉर्मेशन. मग ट्रॅव्हलर इन्फॉर्मेशन मध्ये कुठल्या कुठल्या इन्फॉर्मेशन असणं आवश्यक आहे? बघा, जसं तुम्ही एक फास्टॅग यूज करता तुमच्या 4 व्हीलरला, त्या फास्टॅगवर ना तुमच्या गाडीचे डिटेल्स लगेच कळतात. करेक्ट आहे. इमिजिएटली विल कम टू नो who is the owner of that particular vehicle. Correct? So what is this? This is nothing but ATIs, one kind of ATI system. It's application based. Okay, where you will get information of the driver or the owner of that particular vehicle. Okay, फास्टॅग द्वारे डायरेक्टली इट इज गोइंग टू सेन्स, कॅप्चर करते ते त्या सेन्सर्स द्वारे. आणि यस, ही गाडी कोणाची आहे, त्या गाडीचा नंबर काय आहे, तो लगेच कॅप्चर करून जो काही तुम्हाला टोल तिथे पे करायचा आहे तो तुमच्या त्या फास्टॅगचा जो काही तुमचा अकाउंट असेल त्यातून तो विड्रॉ होऊन तुम्ही इझिली जाऊ शकताय. ठीक आहे. सो ITS प्री ट्रिप इन्फॉर्मेशन मध्ये काय काय प्रोव्हाइड केलं जातं? रिअल फ्लो कंडिशन्स, अल्टरनेटिव्ह रूट्स, शेड्यूल रोड कन्स्ट्रक्शन अँड मेंटेनन्स. Okay, it also helps to decide the time of departure, mode and route to be used. Now traveler information मध्ये तुम्हाला कुठल्या कुठल्या गोष्टींबद्दल माहिती होते. ठीक आहे, सोप्या भाषेत सांगण्याचा प्रयत्न करेल जेणेकरून तुम्हाला लक्षात येईल. प्री ट्रिप इन्फॉर्मेशन. ठीक आहे, आता तुम्ही मोबाईल यूज करताय सर्वजण. ज्यावेळेस तुम्ही एखाद्या ठिकाणी जाता, ठीक आहे, एखाद्या ठिकाणी जात असता किंवा माहिती काढत असता, त्यावेळेस तुम्हाला इन ऍडव्हान्स तुम्ही गुगलवरती तुम्हाला इन्फॉर्मेशन किंवा गुगलद्वारे तुम्हाला इन्फॉर्मेशन मिळू शकते. येस, व्हॉट आर दी वेदर कंडिशन्स ओव्हर देअर. तुम्ही ज्या ठिकाणी जाणार आहात त्या ठिकाणी सध्याचं वातावरण कसं आहे, वेदर कंडिशन्स काय आहेत. इवन जर तुम्ही फ्रॉम वन प्लेस, सपोज यू आर ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम सोलापूर टू पुणे, ओके, अँड यू आर traveling through the Pandharpur, Faltan, then Jejuri by this route, then that Google will clearly give you information. So this is the peak hour here. This much will be the intensity of the traffic. So you require more. You require extra half an hour to go there. You require extra 1 hour to go there. Okay, everything is digitalized now. तुम्ही तुमच्या कॅबिन, गाडीच्या कॅबिन मध्ये ड्रायव्हर सीट वरती बसून ही सगळी इन्फॉर्मेशन तुम्हाला मिळू शकते. ठीक आहे, की ज्या रूटनी तुम्ही जाणार आहात त्या रूटवरती सध्याचं वेदर कंडिशन्स काय आहेत, तिथे ट्रॅफिक कंडिशन काय आहे सध्या, तो रूट एकदम मोकळा आहे का हेवीली क्राउडेड आहे, ही सगळी माहिती मिळते तुम्हाला. आणि हेच आहे तुमचं ATIS, ऍडव्हान्स ट्रॅव्हलर इन्फॉर्मेशन सिस्टीम मध्ये. ठीक आहे, त्यानंतर इट ऑल्सो हेल्प्स टू डिसाइड द टाइम ऑफ डिपार्चर. तुम्ही कधी निघायला पाहिजे जेणेकरून तुम्ही ट्रॅफिक मध्ये अडकणार नाही. जर तुम्ही संध्याकाळी 5 ते 7च्या दरम्यान जर निघालात तर निश्चितचपणे तुम्ही ट्रॅफिक मध्ये अडकणार, कारण पीक आवर आहे आपल्याकडे. सकाळी 9 ते 11 आणि संध्याकाळी 5 ते 7 हे आपले पीक आवर्स आपण कन्सिडर करतो. ठीक आहे, पीक आवर्स म्हणजेच काय, तर सकाळी जर पाहता 9च्या दरम्यान सगळे ऑफिसला जाणारी लोक असतात, कामासाठी जाणारी लोक असतात, आणि संध्याकाळी 5च्या दरम्यान सगळे घरी जाणारी लोक असतात. त्यावेळेस हेवी क्राऊड तुम्ही तुमच्या रोड सरफेसवरती बघता की नाही, बरोबर आहे. सो दॅट इज व्हॉट वी कॉल्ड इट ॲज द पीक आवर्स. मग कुठल्या टाइम मध्ये तुम्ही डिपार्ट केलं पाहिजे हे सुद्धा आपल्याला, प्लस व्हॉट इज द मोड ओर द रूट टू बी युज्ड, कुठल्या रूटनी तुम्ही जायला पाहिजे हे सुद्धा इन्फॉर्मेशन आपल्याला ATIS मध्ये मिळू शकते. ओके, नेक्स्ट इज as you can see, one example they have given from Kottayam to Chennagur, ठीक है, in Kerala. Distance है 36 kilometer. Time they have shown is 48 minutes. ठीक है, 48 minutes. Again, as you can see, which road is closed. Again, you will get information. ठीक है, जो तुम्ही रूट सिलेक्ट केला असेल, कदाचित जर तो रूट बंद असेल तर ती सुद्धा इन्फॉर्मेशन तुम्हाला गुगल मॅप मध्ये भेटू शकते. खूप सारे गुगल मॅप हा सगळ्यात बेस्ट वे आहे. तुमच्या ट्रॅफिक मध्ये जर ऍडव्हान्स काय आहे तर तुमचं गुगल मॅप तुम्ही उदाहरण देऊ शकता. ठीक आहे, गुगल मॅप मध्ये तुम्हाला सगळी इन्फॉर्मेशन मिळते.
तुम्हाला टर्न एखाद्या अननोन प्लेसवरती तुम्ही जात असाल तर त्या ठिकाणी तुम्ही कसं जायला पाहिजे, कुठला रूट तुम्ही यूज केला पाहिजे, एव्हरी इन्फॉर्मेशन यू विल गेट. ओके. देन रूट गायडन्स अँड नेव्हिगेशन हे पण आहे. गुगलद्वारे तुम्ही जो काय तुम्हाला ज्या ठिकाणी जायचं आहे त्याबद्दल तुम्हाला डिटेल गायडन्स मिळालं जातं. नेव्हिगेशन बेस्ड ऑन दी वॉट आर द कोऑर्डिनेट्स दॅट दे हॅव, ते तुम्हाला इन्फॉर्म करतं. येस, you have to go straight 100 meters, then you have to take a right turn, then you have to take left turn, go again straight 50 meters, there will be one intersection. Every information you will get, okay, if you use the Google Maps. One best example we are having on trip driver information. Okay, on trip driver information when you start your journey. Okay. पार्किंग इन्फॉर्मेशन, पार्किंग कुठे कुठे आहे आणि किती शिल्लक आहेत जागा. ठीक आहे, ह्याचं एक उदाहरण आहे. इथे तुम्ही बघू शकता. ठीक आहे, पार्क स्ट्रीट वरती किती जागा तुम्ही पार्क करू शकताय आणि सध्या किती जागा पार्क आहेत त्या कंडिशन मध्ये किंवा त्या प्लेस मध्ये, याबद्दल ही इन्फॉर्मेशन तुम्हाला कळते. पब्लिक ट्रान्सपोर्टेशन हे असतात रिअल टाइम डिस्प्लेस, जे मी तुम्हाला सांगितलं ना, आपल्या रेल्वे स्टेशन वरती तुम्ही बघता की तुम्हाला तिथे ते अनाउन्समेंट तुम्ही कंटिन्युअसली ऐकत असता. 6 वाजता ही गाडी प्लॅटफॉर्म नंबर 1, प्लॅटफॉर्म नंबर 2 किंवा 3 वरती येणार आहे. ते साईनबोर्ड तुम्ही बघता, त्याला म्हटलं जातं रिअल टाइम डिस्प्लेयर्स. हा सुद्धा एक ITSचाच पार्ट आहे. ठीक आहे. त्यानंतर आहे ऍडव्हान्स व्हेकल कंट्रोल सिस्टीम. व्हेकल कंट्रोल सिस्टीम प्रत्येक ऍप्लिकेशन मध्ये फक्त त्याचा मिनिंग क्लिअरली अंडरस्टूड करा. व्हेक्युलर कंट्रोल मीन्स व्हेक्युलर कंट्रोल. ओके, तुम्ही गाडी चालवताना कंट्रोल कसा असला पाहिजे. ठीक आहे. मग व्हेक्युलर कंट्रोल मध्ये काय काय प्रोजेक्शन्स आहेत. सी ॲज यू कॅन सी देअर इज वन एक्झाम्पल दे हॅव पुट नाईट विजन असिस्ट IR कॅमेरा. ठीक आहे, हे तुमच्या गाडीच्या फ्रंटला आहे. ठीक आहे, नाईट विजन. त्यानंतर आहे पुढचा LCD पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन. एखादा व्यक्ती अंधारामध्ये ज्यावेळेस तुम्ही गाडी चालवताय, लाईट नाही येत अशा रोडवरती, तर लांब तुम्हाला लक्षात येतं ह्या LCD पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन मध्ये की तो माणूस किती अंतरावरती आहे. तुम्ही तुमच्या 4 व्हीलर मध्ये बघितलं असेल, इव्हन 4 व्हीलर मध्ये अशी स्क्रीन असते बघा, पाठीमागचं सगळं दिसतं आपल्याला. एखादा ऑब्जेक्ट किंवा छोटा दगड जरी असेल तर तो किती मीटरवरती तुमच्या मागच्या चाकापासून एक्झॅक्टली तुम्हाला कळतं. ठीक आहे, एवढे ऍडव्हान्समेंट झालेले आहेत आता आपल्याकडे. ठीक आहे. त्यानंतर हेडलॅम्प मध्ये असे कॅमेरेज असतात. ठीक आहे, हे ऑटोमेटेड व्हेकल्स आहेत. आता जे बघताय तुम्ही विदाउट ड्रायव्हर डायरेक्टली यू कॅन गो. ओके, ऑटोमॅटिक ऑपरेशन्स राहतात त्याचे. सो ऑटोमॅटिक ऑपरेशन कसं राहणार आहे, इट सेन्सेस द एन्व्हायरमेंट अँड नेव्हिगेट विदाउट ह्युमन इनपुट्स. ड्रायव्हर विना गाडी चालतात. ठीक आहे, कशा चालणार आहे, दे आर युझिंग द रडार और GPS सेन्सर्स और कम्प्युटर विजन सिस्टम. ओके, दिस ऑटोमॅटिक व्हेकल्स वी आर हॅव्हिंग नाउअडेज. collision avoidance, we can avoid the accidents. ठीक है, how we are going to do that, we can use the radar, laser or GPS systems. ओके, मग यामध्ये अशा पद्धतीने तुम्ही कोलिजन अवॉइड करू शकता. हे आहे रेअर एंड कोलिजन, म्हणजे पाठीमागून धडकणे. ठीक आहे, रेअर एंड कोलिजन तिथेच तुमच्या गाडीला सिग्नल मिळतो की तुमची गाडी पुढच्या गाडीपासून किती डिस्टन्स वरती आहे, आणि प्रत्येक गाडीवरती लिहिलेलं असतं की आपल्याला किती डिस्टन्स मेंटेन करणं आहे, सेफ डिस्टन्स. हे सुद्धा तुम्ही कंट्रोल करू शकता. सी सच टेक्निक्स दे हॅव डेव्हलप्ड. Okay, such techniques they have developed. Then lane departure warning. ठीक आहे, whenever you are crossing through one lane, आता हे जे पाहताय तुम्ही एक फर्स्ट लेन आहे, किंवा हे जे पाहताय तुम्ही पिक्चर मध्ये ही एक फर्स्ट लेन आहे. ज्यावेळेस ही गाडी या लेन पासून दुसऱ्या लेन मध्ये डायव्हर्ट करायचं असेल त्यावेळेस आधी तुम्हाला सिग्नल येतो की यस यू कॅन इझिली गो देअर, तुम्ही लेन बदलू शकताय. जर पाठीमागून एखादी गाडी फास्टली येत असेल तर तिथे लगेच वॉर्निंग बेल वाजते. ठीक आहे, नाही तुम्ही आता ती लेन बदलू शकत नाही किंवा तुम्ही तुमची लेन बदलताय. ठीक आहे, याबद्दल ती इन्फॉर्मेशन आपल्याला कळते. सी एव्हरीथिंग इज देअर. देन ब्लाइंड स्पॉट सिच्युएशन डिस्प्ले. दिस इज व्हेरी अगेन इम्पॉर्टंट फॅक्टर वेन एव्हर यू आर ट्रॅव्हलिंग. ओके, आपल्याकडे असे ऍक्सिडेंट्स खूप होतात, ब्लाइंड स्पॉट्स म्हटलं जातं. 2 गाड्या आहेत त्याच्यातून एक सेफ डिस्टन्स जो असतो, हे सेफ डिस्टन्स मधूनच तुम्ही गाडी ड्राईव्ह करता. ठीक आहे, सेफ डिस्टन्स मधूनच ती गाडी तुम्ही ड्राईव्ह करत असता. दॅट इज नॉट अगेन गुड. देन इंटरसेक्शन कोलिजन. ठीक आहे, हा एक महत्वाचा फॅक्टर आहे. आपल्या चौकात गाड्या धडकतात एकमेकांना, हा जसं इंटरसेक्शन तुम्ही बघताय. ठीक आहे, हे इंटरसेक्शन कोलिजन तुम्ही अवॉइड करू शकता. इथे सिग्नल्स सेन्सर्स बसवलेले असतात. ठीक आहे, ह्या गाडीला कळतं एक्झॅक्टली या बाजूने येणारी गाडी किती मीटर वरती आहे. ठीक आहे, त्यानंतर या बाजूने येणारी गाडी किती मीटर वरती आहे, या गाडीला कळतं. आय एम जस्ट यूज द पॉइंटर. ओके, ही जी गाडी आहे, सी द पॉइंटर विच आय एम स्क्रोलिंग, ही जी गाडी आहे या गाडीला इथे सेन्सर्स डिस्प्ले होता या बाजूने गाडी येते का नाही, तर किती डिस्टन्स वरती आहे,
या बाजूने कोणती गाडी येते, समोरून गाडी कोणती येते, त्याचा स्पीड किंवा त्याचा डिस्टन्स, एक्झॅक्ट डिस्टन्स या गाडीपासून किती आहे, हे सुद्धा सगळ्या गोष्टी सेन्स होतात. इतकं डिजिटलायझेशन आपल्याकडे झालेलं आहे. ठीक आहे. देन APTS, दॅट इज ऍडव्हान्स पब्लिक ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीम. ठीक आहे. सो पब्लिक ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीम मध्ये तुम्ही वेगवेगळे सॉफ्टवेअर्स यूज करू शकता. जसं तुम्ही बघितलं सिटी बसमध्ये आपल्याकडे GPS मॅन्डेटरी आहे. तुम्ही पुण्यातल्या कुठल्याही बसमध्ये बघा, नाव इट इज कंपल्सरी फॉर एव्हरीवन. इव्हन तुमच्या स्कूल बसेसमध्ये सुद्धा GPS मॅन्डेटरी केलेला आहे, जेणेकरून आपल्याला त्या गाडीबद्दल इन्फॉर्मेशन लगेच कळते की ही गाडी सध्या कुठे आहे. ठीक आहे. ते मॅन्डेटरी केलेलं आहे आता GPS सगळीकडे. ते GPS सिस्टीम वापरली जाते. GIS द्वारे त्या गाडीचे एक्झॅक्ट इन्फॉर्मेशन तुम्ही कलेक्ट करू शकता, कुठे आहे काय नाही. पॅसेंजर काउंटिंग सेन्सर्स असतात. ठीक आहे. ज्यावेळेस तुम्ही गाडीमध्ये चढताय त्यावेळेस त्या गाडीची कॅपॅसिटी सपोज 50 सीटर आहे, तुम्ही 60 केलं तर ते लगेच तुम्हाला दाखवते की किती पॅसेंजर सध्या गाडीमध्ये आहेत, पॅसेंजर काउंटर्स. ठीक आहे. एव्हरीथिंग इज डिजिटलाइज्ड नाउ. आणि अशा बसेस आहेत आपल्याकडे. ठीक आहे. नागपूरला स्मार्ट बसेस आहेत. ठीक आहे. हॅव्हिंग द कॅपॅसिटी ऑफ अराउंड 160 पॅसेंजर्स. 160. ठीक आहे. ऍडव्हान्स व्हेकल्स आहेत त्या. देन कमर्शियल व्हेकल ऑक्युपन्स इज देअर. याच्यामध्ये तुम्ही CCTV वगैरे या गोष्टी तुम्ही इन्क्लूड करू शकता. ठीक आहे. त्यानंतर जो पार्ट आहे, yes, this part is there. Using the GPS we can collect the information of the ships, vehicle, anything जे वॉटरवेज मध्ये यूज करतात नेव्हिगेशन मध्ये. ठीक आहे. हे नेव्हिगेशन मध्ये आपल्याकडे जो JNPT पोर्ट मी जे तुम्हाला सांगितलं होता, द कॉस्ट ऑफ वन सेन्सर इज मोर दॅन 25 lakhs. इतके शार्प सेन्सर्स आहेत. 10 किलोमीटर रेडियस मध्ये कुठलं जहाज आहे त्या जहाजाचे डिटेल्स एक्झॅक्टली त्या स्क्रीनवरती लगेच येतात. इतके शार्प सेन्सर्स आपल्याकडे आहेत. इतक्या उच्च क्वालिटीचे सेन्सर्स डेव्हलप झालेले आहेत आणि ते आपण वापरतो आपल्या ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम मध्ये. बेसिकली ह्या पोर्ट्स मध्ये तुम्हाला हे बघायला भेटतात असे सेन्सर. कारण हे जे माल वाहतूक गाडी ना, ठीक आहे, वी नेव्हर नो ह्या गाडीमध्ये हे जो माल आहे, माल कुठल्या प्रकारचा आहे. इट मे बी एनी डेंजरस और हजार्डस मटेरियल्स. करेक्ट आहे. जे टेररिस्ट अटॅक झाला होता, ठीक आहे, किंवा कोणी काहीतरी बॉम्ब, ड्रग्ज किंवा इतर काही ज्या गोष्टी तुम्ही ऐकल्या असतील, ठीक आहे, विच इज नॉट गुड फॉर आवर ह्युमन हेल्थ. असे जर काही कॅरी होत असेल तर ते सगळं स्कॅन होतं. ठीक आहे. डायरेक्टली स्कॅनर्स असतात असे, त्या आपल्या पोर्टवरती तिथे बसवलेले आहेत. 10 किलोमीटरची रेडियसची रेंज आहे त्याची. ठीक आहे. इतकी ऍडव्हान्समेंट तिथे सिस्टीम आता फिक्स झालेली आहे. ठीक आहे. रोड साईड सेफ्टी, देन इमर्जन्सी मॅनेजमेंट सिस्टीम. आणि इमर्जन्सी मॅनेजमेंट सिस्टीम मध्ये तुमच्या इमर्जन्सी कॉल बॉक्सेस असतील. त्यानंतर ऍक्सिडेंट झालं तर लगेच तुम्हाला रिस्पॉन्स मिळाला पाहिजे लवकरच्या ऍक्सिडेंट सेंटरला. ठीक आहे. याबद्दलच्या सिस्टीम्स त्यांनी सेटअप केलेल्या आहेत. सो दिस इज ऑल अबाउट. देन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, एव्हरीवन नोज दिस. फास्टॅग नाव. ओके. डायरेक्टली तुमचा टोल कलेक्ट होते, तुम्हाला तिथे थांबण्याची गरज पडत नाही. ठीक आहे. बेसिकली थांबण्याची गरज पडत नाही. आता ITS कुठल्या कुठल्या टेक्निक्स वापरतात. ठीक आहे. ITS दे आर युजिंग वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजीज, देन फ्लोटिंग कार सेन्सिंग टेक्नॉलॉजीज, video vehicle detection, then Bluetooth detection. They are using so many latest techniques. Okay. We are not going detail because you have just introductory part. So I'm just trying to go with a little bit speeder. Okay. So some techniques they have mentioned like inductive loop detection, then sensing technologies, everything they have mentioned. Video vehicle detection. Okay. This is the most widely used technique. व्हिडिओ व्हेकल डिटेक्शन. ठीक आहे. गाड्या डिटेक्शन करण्यासाठी हे CCTV द्वारे केलं जातात. ठीक आहे. CCTV द्वारे हे ब्लूटूथ डिटेक्शनची टेक्निक आहे. आता ऍडव्हान्स ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया, जर भारताबद्दल जर बोलायचं झालं, ऍडव्हान्स ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया, आपल्या भारतामध्ये जर बोलायचं झालं तर NHAI चे काही प्रोजेक्ट्स आहेत. ठीक आहे. की ज्यामध्ये त्यांनी ATMS बसवलेले आहे, ऍडव्हान्स ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम. ठीक आहे. हायवे ऑटोमेशन अँड मॅनेजमेंट डिव्हिजन. ठीक आहे. ऍक्च्युली आपल्याकडे SDM नावाचं एक सॉफ्टवेअर आहे, हायवे डेव्हलपमेंट मॅनेजमेंट सिस्टीम, SDM4 म्हणून. ठीक आहे. जे ट्रॅफिक इंजिनिअरिंग मध्ये आपण यूज करतो, किंवा हायवे डिझाईन ज्यावेळेस तुम्ही एखाद्या रोडचं डिझाईन करत असतात त्यासाठी ते यूज करतात. आपल्याकडे कुठल्या कुठल्या सिस्टीम आहेत? CCTV वी आर युझिंग व्हिडिओ इन्सिडेंट डिटेक्शन सिस्टीम, त्यानंतर ऍक्च्युअल स्पीड डिस्प्ले,
व्हेकल ऍक्च्युएटेड स्पीड डिस्प्ले, गाडी किती स्पीडने जाते, ठीक आहे, हा डिस्प्ले होता. हे बघू शकता तुम्ही, स्पीड 60 किलोमीटर, स्पीड 45, स्पीड 45, स्पीड 45. सो रिड्यूस स्पीड लेन, स्पीड झोन, ठीक आहे. म्हणजे इथे तुम्हाला गाडीचा स्पीड हा कमी करायचा आहे, ठीक आहे. आणि तो कमी किती असला पाहिजे तो स्पीड तिथे मेन्शन केला. आणि जर तुमची गाडी त्यापेक्षा जास्त स्पीडने जात असेल तर ती लगेच डिटेक्ट होते तिथे, लगेच इमिजिएटली डिटेक्ट होती. इथे स्पीड झोन हा 40 किलोमीटर पर आवरचा आहे आणि तुमची गाडी 80 kmph स्पीडने जाते. यू हॅव टू रिड्यूस द स्पीड. ओके. देन इमर्जन्सी रोड साईड टेलिफोन सिस्टम, ज्याला ECBs म्हटलं जातं, इमर्जन्सी कॉल बॉक्सेस. तुम्ही बघितले असतील रोड साईडला छोटे छोटे बॉक्स असतात, ठीक आहे. जर कुणाला ऍक्सिडेंट झाला आणि जवळपास काही साधन असेल तर यू कॅन यूज दिस ECBs, इमर्जन्सी कॉल बॉक्सेस. ओके. देन व्हेरिएबल मेसेज साईन, traffic signs and all that. Automatic traffic counter come classifier, ATCC. ऑटोमॅटिक ट्रॅफिक काउंटर, किती गाड्या जात आहेत, ठीक आहे. 2 व्हीलर्स किती आहेत, 3 व्हीलर्स किती आहेत, 4 व्हीलर्स किती आहेत, 4 व्हीलर्स मध्ये LMC म्हणजे लाईट मोटर व्हेकल्स किती असतील, HMC हेवी मोटर व्हेकल्स कोणते आहेत, ठीक आहे. म्हणजे लोडर्स, डंपर्स किंवा लाईट वेट लाईट मोटर व्हेकल्स मध्ये तुमच्या 4 व्हीलर्स असतील बेसिकली, होंडा सिटी, सँट्रो और एनी अदर 4 व्हीलर. ओके. ते काउंट केला जातो. आणि हा काउंट कशासाठी महत्वाचा असतो, हा काउंट महत्वाचा असतो तुमच्या रोडचं डिझाईन बदलण्यासाठी किंवा नवीन रोडचं डिझाईन करण्यासाठी, ठीक आहे. आपल्याकडे रोड कन्स्ट्रक्शन जर करायचं असेल तर ऍक्च्युली किती व्हेकल्स त्या रोडवरनं पास होणार आहेत याचा डेटा असणं आवश्यक असतं, ज्याला ट्रॅफिक व्हॉल्यूम काउंट असं म्हटलं जातं. आणि त्यावरनं तुम्ही डिसाईड करता की कुठल्या टाईपचा रोड बांधला पाहिजे, त्याची डेप्थ किती असलं पाहिजे. मीन्स ऍक्च्युअल जे स्ट्रक्चरल डिझाईन आहे रोडचं, यासाठी हे जो डेटा आहे हा खूप युजफुल असतो, ठीक आहे. CCTV जे तुम्ही बघू शकताय, ठीक आहे. CCTV द्वारे तुम्ही कॅप्चर, नाव एव्हरीवेअर CCTV इज कन्सिडन्स, यू आर अंडर द सर्वेलन्स ऑफ CCTV, एव्हरीवेअर यू आर गोइंग टू सी. देन व्हिडिओ इन्सिडेंट डिटेक्शन सिस्टम, so automatic detection of incidents or the generation of visual alarms or the visual alerts or the alarms, warning to the nearby travelers, detection incidents like vehicle in wrong direction, stalled vehicles, then queuing up of vehicles, obstructing objects on the roads or poor visibility, ठीक आहे. हे झाले तुमचे VIDS चे सिस्टीम्स. जर तुमची गाडी चुकीच्या दिशेने जात असेल तर तुम्हाला लगेच मेसेज किंवा अलार्म वाजतो, यू आर गोइंग इन अ रॉंग डायरेक्शन. Okay. See, such techniques they have developed on the road, and that is in fact also in India also we are using these modern techniques. NHAI and all other central government, some important road projects in India, these are under ITS. Okay, they have implemented ITS system everywhere. ओके. देन क्युईंग अप ऑफ व्हेकल्स, एखादी व्हेकल अचानक बंद पडली आणि त्याच्या पाठीमागे मोठी रांग लागते, ठीक आहे, जर तुम्ही बघितलं असेल. सो अगेन वी आर गोइंग टू डिटेक्ट सच थिंग्स ऑल्सो. देन व्हेकल ऍक्च्युएटेड स्पीड डिस्प्ले, तुमच्या गाडीचं ऍक्च्युअल स्पीड डिटेक्ट होतं तिथे, ठीक आहे. जे रडार्स बसवलेले असतात ते तुमच्या गाडीचं ऍक्च्युअल स्पीड सांगतात. हे कशासाठी हेल्पफुल आहे इथे बघू शकता तुम्ही. डिझाईन स्पीड किती आहे त्या रोडवरती, तर तुम्ही 50च्या स्पीडने जायला पाहिजे. एखाद्या व्हेकलचा स्पीड तिथे दिलेला आहे बघा 48, ठीक आहे. यू कॅन जस्ट सी द पॉइंटर विच आय एम स्क्रोलिंग. सो you can detect the speed of vehicle also. Okay, if somebody is crossing the rule, if somebody is going with 60 to 70 kmph speed, then definitely we need to that vehicle is get identified automatically. Yes, this vehicle is going with this speed. Okay, so you have to pay the fine for the same if you are breaking the rules. Okay. Then emergency roadside telephone box, याला ECBs असं म्हटलं जातं, रोड साईडला असतात जे मी तुम्हाला सांगितलंय, ठीक आहे. त्यानंतर व्हेरिएबल मेसेज सायन्स, हे जे तुम्ही बघू शकताय 10 किलोमीटर पुढे गाव आहे, पुढे शाळा आहे, पुढे हॉस्पिटल आहे, जसे आपले असतात ना साईन बोर्ड्स, ट्रॅफिक साईन बोर्ड्स, हे आहेत तुमचे साईन बोर्ड्स, ठीक आहे. हे रिअल टाइम डिस्प्लेयर्स आहेत. त्यानंतर वेट इन मोशन, so in the weight in motion we can detect the exact weight that vehicle is going to carry with him. Okay, why this is important? Because in India every year there are 1000, at least minimum 1000 accidents are going to happen because of overloaded vehicles. प्रत्येक आपल्याकडे खूप रूल स्ट्रिक्ट आहेत. मोटर व्हेकल ऍक्ट जो आहे 1988 अँड अदर रूल्स अँड रेग्युलेशन्स खूप स्ट्रिक्ट आहे. आपल्याकडे प्रत्येक गाडीला स्वतःचं एक व्हेक्युलर स्वतःची कॅरिंग कॅपॅसिटी डिसाईड केलेली असते. म्हणजे लोडर असेल, तुम्ही जास्तीत जास्त 40 टनाचा लोड अप्लाय करू शकता, 30 टनाचा अप्लाय करू शकता, असं प्रत्येक व्हेकलला कॅपॅसिटी डिसाईड झालेली आहे. आणि त्यापेक्षा जर जास्त क्षमतेने जर तुम्ही मटेरियल लोड केलेलं असेल, सो दॅट इज नॉट गुड, ठीक आहे.
आपल्या भारतामध्ये दरवर्षी खूप मोठ्या प्रमाणात असे ऍक्सिडेंट होतात. ओव्हरलोडेड व्हेकल्स असतात, त्यामुळे कुठेतरी त्यांचा बॅलन्स जातो. ज्यावेळेस गाडी टर्न करायची असेल, घाटातून जायची, घाट सेक्शन मधून जात असते, कारण ती ओव्हरलोडेड आहे. ठीक आहे. सो these things we need to identify, and such techniques are very helpful for these things. Then meteorological data system, that is weather conditions, we are going to know. Okay. Then automatic traffic counter, as I told you, we can detect the number of vehicles with the speed, with their direction, number of axle spacing, every information we will get. Okay. Then ATMS systems, some systems already we have discussed in this. So I think we will stop here for this particular chapter at this moment only, because you are just having introductory part related to ITs, and I have tried my level best to give you the maximum information regarding the ITS. Okay. Now what issues we are having as far as implementing of the ITS is there. Okay. First is resistance from professional drivers and the unions. विरोध केला जातो. ठीक आहे, अशा सिस्टम्स वापरायला. कारण काय असतं, एखाद्या रोड साईड वरती डिझाईन स्पीड असेल 180चा आणि तुम्ही 120च्या स्पीडने जाताय, चालणार नाही. त्यामुळं ऑटोमॅटिकली दॅट ड्रायव्हर्स ऑर दॅट unions, they are going to resist such new techniques. Hacking, हा डेटा तुमचा हॅक होऊ शकतो. ठीक आहे, डेफिनेटली. टेररिझम. ओके. देन हाय इक्विपमेंट अँड मेंटेनन्स कॉस्ट, खर्चिक आहे. हे IT सिस्टम जे आहे हे काही स्वस्त नाही आहे. एवढे मोठे सेन्सर्स, एवढे महागडे सेन्सर्स बसवायचे की जे तुम्हाला एक्झॅक्ट डेटा देतील, तर ते थोडे महाग पण आहेत. ठीक आहे, कॉस्टलियर आहे ही IT सिस्टम. सो लॅक ऑफ इंटरेस्ट अँड युजर अवेअरनेस, तो एक महत्त्वाचा प्रॉब्लेम आहे. आपल्याकडे इंटरेस्टच नाही. आपल्याकडे हेट्रोजिनियस ट्रॅफिक सिस्टीम आहे, जे तुम्ही बघू शकताय. मोठे 4 व्हीलर पण आहे, ट्रॅव्हल बस आहे, आणि इथेच तुमची बैलगाडी पण चालते. ठीक आहे. नो लेन डिसिप्लिन, आपल्याकडे असे छानपैकी तुम्ही बघताय गाड्या, कुठेच काय लेन कोणी फॉलो करत नाही, कोणी कसंही चालतं जसं पाहिजे तसं. सो कन्क्लुजन्स, बेसिकली IT बेनिफिट्स अँड नीड ऑफ ITS, एरियाज ऑफ द ITS अँड टेक्नॉलॉजी दॅट वी नीड टू इम्प्रूव्ह. ओके. ITS इम्प्लिमेंटेशन भारतातल्या काही शहरांमध्ये काही प्रोजेक्टसाठी चालू केलेलं आहे त्यांनी, आणि काही प्रोजेक्ट्समध्ये ऑलरेडी कम्प्लिटेड आहे. तिथे सेटअप तो रेडी आहे, आणि काही काही ठिकाणी मात्र अजूनही मोठ्या प्रमाणात हे ITS अप्लाय करण्याची गरज आहे. ठीक आहे. जिथे क्राऊडी सेक्शन असेल, म्हणजे तुमच्या मेट्रो सिटीज आहेत, लाईक पुणे, मुंबई, नागपूर, बेंगलोर, इफ यू कन्सिडर ऑल द मेजर सिटीज इन इंडिया और द मेट्रो सिटीज इन इंडिया, at least there we can implement such techniques, because their crowd is so much at that moment. ठीक आहे, त्यांच्या तिथे क्राऊड खूप असणार आहे. या शहरांमध्ये क्राऊडी एरिया जास्त आहे. खेडेगावात there is no need, at least at this moment. Okay. But CCTVs, at least you can fix it at different intersections. You will get some information. You can fix up all the signals, must be in working condition. You need to identify the black spots. Black spots म्हणजेच जिथे सगळ्यात जास्त ऍक्सिडेंट होतात. ठीक आहे, आणि there's black spot you can identify using the ITS techniques. Okay. So this is all about the ITS, that is intelligent transportation system. And with that note, we are going to conclude our chapter number 2 at this moment only. Okay. So with that note, we have completed our chapter number 2. Still, if you have any doubt, you can ask me. अच्छा, ITS बद्दल काही तुम्हाला शंका असल्यास तुम्ही विचारू शकताय मला. So that from the next lecture we will start our unit number 3. Anyone is having any doubt? अच्छा पाठ समजला? Yes, sir. Yes, sir. From boys? Yes, sir. Okay, good. Yes, sir. Okay. So with that note, we will conclude this chapter at this moment only. Still, again, I am going to repeat one instruction for you. As you know, we have finalized the syllabus. The draft copy will be sent to you very earlier, okay, by the university. So if some new things, if university is going to add, or if they are going to cut down your syllabus, whatever the changes they have made, okay, so with respect to that also, if
some point will be there. If it is been left, we will cover up that point in our after the completion of our syllabus also. ऍक्च्युली तसं तर होणार नाहीये ना, कधी आतापर्यंत असं झालंच नाही. बट बाय डिफॉल्ट एखादा जर पॉईंट नवीन विद्यापीठाकडनं ऍड करण्यात आला, ठीक आहे, तर तो पॉईंट मात्र आपण परत कव्हर अप करूया. सो डोंट बॉदर अबाउट इट इफ समथिंग इज देअर. ओके, असं होणार नाही शक्यतो. आय एम व्हेरी मच कॉन्फिडंट अबाउट इट. ओके, so I will start taking your attendance in just a minute.